الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله
ومن التجارة والله خير من اللهو والله خير الرازقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أعمال ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن شابه أحد أو قتله فليقل إني أمر صائم والذين نفس محمد بيده لخوف لا خلوف فم الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. للصيام فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح إذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري والمسلم. وقال الله تعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمنت بالله
সম্মানিত অত্র মসজিদের সভাপতি, মুয়াজ্জিন সহ মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুসল্লিনে কেরাম, আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বপ্রথম শুকরগুজার হচ্ছি যে মহান মনিব দয়া করে, মায়া করে সুস্থ শরীরে অত্র মসজিদে এসে আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তৌফিক দান করলেন। সেই মহান মনিবের দরবারে আমরা মন থেকে, দিল থেকে একবার জোরে সুরে মহব্বতের সুরে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারি, এই পৃথিবীর পথহারা মানুষের রাহাবার, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা, বিশ্ব নেতা, পরকালে যার সুপারিশ ছাড়া জান্নাতের আশা করতে পারি না, সেই বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, সকলে বলছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সম্মানিত হাজিরিন, আজকে শাবান মাসের শেষ জুমা, রমজানের আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা রমজানে দ্বার প্রান্তে, মানে রমজান একেবারে নিকটে এসে গেছে। এই জন্য রমজান উপলক্ষে আমি আপনাদের সামনে খুতবায় যে আয়াতটি আল্লাহ আমাদের সিয়ামকে ফরজ করেছেন, সেই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি। সূরা বাকারা 183 নম্বর আয়াত, এই আয়াত এবং একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি রাসূলের। এই হাদিসকে সামনে রেখে কিছু কথা আজকের খুতবায় বলবো। আমার তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আজকে রমজান মাস আমাদের সামনে এসে গেছে, আর শাবান মাস বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। গত রমজানে যত কথা বলেছিলাম, ওই কথাগুলোই দু একটি কথা ইদিগুতি হতে পারে, কিন্তু ওই কথাগুলোই আবার আপনাদের সামনে পেশ করতে হবে, কারণ ওই কথাগুলোই ঘুরে ঘুরে রমজান মাসের জন্য খাস। এই রমজান মাস আমাদের মাঝে এসেছে মুক্তির পায়গাম নিয়ে। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রতি বছর মানব জাতির মুক্তির পায়গাম নিয়ে হাজির হয়। কি মুক্তি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, মানুষের বিগত 11টি মাস যে পাপ করে, এই পাপকে মুক্ত করার জন্য রমজান মাস আল্লাহ দিয়েছেন। এই রমজান মাস পাওয়ার পরে যাতে করে আল্লাহর ওই গোলামেরা, বান্দারা কি করে? পাপকে মোচন করতে পারে সিয়ামের মাধ্যম দিয়ে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজান মাস দিয়েছেন। এই রমজান মাসের মাহাত্ম্য কি? এই রমজান মাসের মাহাত্ম্য হলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে রমজান মাস আসার সাথে সাথেই যেই দিন প্রথম রাত্রি আমরা ভাত খাবো, অর্থাৎ সাহারি খাবো, সেই রাত্রি যখন আগমন হয়, রমজানের চাঁদ পশ্চিম আকাশে উদিত হয়, দেখা যায়, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেন? জান্নাতের মধ্যে একটা আবহাওয়া জারি করেন। এই রমজান মাসের যখন প্রথম তারিখে জান্নাতের মধ্যে হাওয়া মানে বইতে থাকে, জান্নাতের হুররা আল্লাহর কাছে তখন ফরিয়াদ করে বলে, রব্বুল আলামিন, তোমার ওই গোলামদের মধ্য থেকে আমাদের কাছে এনে দাও জোড়া হিসাবে। তাদেরকে দেখে আমাদের কলিজাটা মানে ঠান্ডা যাতে হয়, আমাদের চোখ যাতে জুড়িয়ে যায়, এবং তারাও যেন আমাকে দেখে তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়, তারাও যেন শান্তি উপভোগ করতে পারে।
এই জন্য তারা রবের কাছে হরেরা ফরিয়াদ করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রমজান মাসের গুরুত্ব। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরো রাসূল বলছেন শানে যে রমজান মাস এমন একটি মাস, এই মাস আসার সাথে সাথেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলা হচ্ছে যে অফতিহাতিল আবওয়াবুস সামা, আসমানের দরজা খুলে দেয়, রহমতের দরজা। সুবহানাল্লাহ। এরপরে গুল্লিকাতু জাহান্নাম, আবওয়াবু জাহান্নাম, আর জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয়। আর অফতিহাতিল জান্নাত, আবওয়াবু জান্নাত মানে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়। রাসূল বলেছেন গোটা রমজান মাস এই আর আসমানের রহমতের দরজা বন্ধ হয় না এবং জান্নাতের দরজাও বন্ধ হয় না, আর জাহান্নামের দরজাও কখনো খোলা হয় না এই রমজান মাসে। রাসূল বলেছেন যদি কোনো বান্দা ইমানের সাথে ইতিকাফের সাথে রমজানের সিয়ামটা পালন করলো, রাসূল বলেছেন তার জীবনের সমস্ত অপরাধগুলো আমি মাফ করে দিয়ে দিই। ঈমান আর ইহতিসাবের সাথে সিয়াম পালন করলে গোটা রমজান মাসে আল্লাহ বলে নাই, রাসূল বলে নাই যে কবিরা গুনাহ মাফ করা হবে না, শুধু সগীরা গুনাহই মাফ করা হবে, এটা বলে নাই। রাসূল বলেছেন জীবনে যত অপরাধ করেছে সব অপরাধগুলো মাফ করা হবে, এটা সিয়াম পালন করলে। আর কি মান কামা লাইলাতান, যদি রাত্রে জেগে জেগে, আমরা যেটা তারাবি কই, রাত্রিতে জেগে জেগে যদি ইবাদত বন্দেগী করে, মান কামা লাইলাতান, রাসূল বলেছেন মা তাকাদ্দামা, বলেছে তার জীবনের অতীত জীবনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হবে। মা তাকাদ্দামা মিন জামবিহি, সমস্ত অপরাধ মাফ, তিনটা গুণ। এরপরে আল্লাহ রাসূল বললেন মান কামা লাইলাতুল কদর, যদি কেউ লাইলাতুল কদর আছে এই মাসের মধ্যে শেষ দশকে ওই কদরের রাতগুলোতে জাগে, তাহলে তার অতীতের সমস্ত অপরাধগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। তিনটা কথা, একটা হলো সিয়াম পালন করা, আর একটা হলো বলা হচ্ছে যে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করা, আর লাইলাতুল কদর জাগা। এইটা এই কয়েকটা কাজ করতে হবে দুইটা শর্তের মাধ্যমে, একটা ঈমান আর একটা ইহতিসাব। এই ঈমান আর ইহতিসাবের সাথে যারা পালন করবে এই দুইটা শর্তের মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ রাসূল বলছেন সমস্ত অপরাধ তার মাফ হয়ে যাবে। রাসূল বলছেন যারা রমজান মাস পাইল, পাওয়ার পরেও যারা নিজের পাপকে মোচন করতে পারল না, নিজের অপরাধকে মাফ করে নিতে পারল না, সে হলো পাড় এবং ব্যভিচারী, এবং পাড় ব্যভিচারীর চাইতেও নিকৃষ্ট। এছাড়া অন্য হাদিসে আবার রাসূল বলেছেন যে রমজান মাস পাওয়ার পরে যে তার ভাগ্যকে পরিবর্তন করে নিতে পারল না, সে ধ্বংস হোক। বলেন নাউজুবিল্লাহ। রমজান মাসের গুরুত্ব এত বেশি, রাসূল বলছেন ঈমানদাররা চাইতো যদি সারাটি বছর মানে রমজান থাকতো, রোজা থাকতো, আর এই গুরুত্ব হতো থাকতো, তাহলে সারাটি বছর রোজা রাখতাম। আর কাফিররা বলে, কাফির মুশরিকরা বলে রমজান মাস সবচাইতে নিকৃষ্ট, আর ঈমানদারদের কাছে সবচাইতে উৎকৃষ্ট। সুবহানাল্লাহ। ঈমানদারদের কলিজার থেকে বের হয়ে আসে, আর কাফিররা তো চায় যে রোজা মাসটা খুব নিকৃষ্ট, আমরা যা করতে চাই সেগুলো করতে পারি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল বলছেন এই রমজান মাস উপলক্ষে, রাসূলও বলেছেন ধ্বংস হোক, জিবরিল বলছে ধ্বংস হোক,
রসুল জিবরিলের বলার সাথে রসুল বললেন আমিন। যে রমজান মাস পাইল অথচ নিজের পাপকে মোচন করতে পারলো না, সে ব্যক্তি ধ্বংস। জিবরিল যখন এই কথা বলছেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আমিন। তাহলে রমজান মাসটা গুরুত্ব কতখানি বেশি। এরপরে আল্লাহ রসুল বলেছেন রমজান মাসে জাহান্নাম মুমিনদের কাছ থেকে, সায়েম ব্যক্তির কাছ থেকে এতটা দূরে নিয়ে যাওয়া হয়, একটা কাক উঠতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত দূর উড়ে যেতে পারে এত দূর পর্যন্ত জাহান্নামকে দূরে রাখা হয়। বলেন, একটা কাক উড়ে জন্ম থেকে শুরু করে এলো ওড়া, ও যখন উঠতে শুরু হলো উঠতে উঠতে যাবে কত দূর যাবে, কত মাইল যাবে, এর কোনো হিসাব আছে? আর কাক বাঁচে বা কতদিন, এটার কোনো হিসাব আছে? প্রাণীবিদরা বলছেন অনেক দিন বাঁচে একটা কাক, কমপক্ষে কয়েক বছর বাঁচে। আমি সঠিক ইয়েটা দিতে পারবো যে একটা কাক কতদিন বাঁচে। প্রাণীবিদরা বলছেন 700 বছর পর্যন্ত বাঁচে। 700 বছর, 700 বছর যদি একটা কাক উড়ে, উড়তেই থাকে, চলেই যাচ্ছে উড়ে উড়ে একাধারছে, তাহলে জাহান্নামটা এত দূরে নিয়ে যা রাখা হয়। কারণটা কি? আমার গোলামেরা যাতে জাহান্নামের কোনো আবহাওয়া না পায়, শুধু জান্নাতি আবহাওয়া পায়। এরপরে আল্লাহ রাসূল বললেন জাহান্নাম এত দূরে রাখা হলো, আর এই সময়ে শয়তানগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শয়তানগুলোকে জিনজির দিয়ে বেঁধে রাখে, যাতে ওই শয়তানগুলো মানুষের কাছে গিয়ে এই আমল থেকে যাতে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। শয়তান যেগুলো আল্লাহর জিনরূপী শয়তান, সেই শয়তানগুলোকে আল্লাহ বন্দী করেন, কিন্তু মানবরূপী শয়তানকে আল্লাহ বন্দী করতে পারেন না। মানবরূপী শয়তান আবার কি? আল্লাহ ডাইরেক্ট বলছেন মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে দুইটা শয়তানি, একটা হলো জিন শয়তান আর একটা হলো মানব শয়তান। মানব শয়তান কোনটা, কেমনে চিনব? রমজান মাস আসার পরেও যারা রোজা থাকে না, সিয়াম পালন করে না, হোটেলে বসে খায়, তারপরে বিড়ি খায়, গাঁজা খায়, মদ খায়, বিভিন্ন অপরাধ করে বেড়ায়, এবং তারা ইসলামের কোনো কাজও করে না। তারা হলো মানুষ, জন্মসূত্রে মানুষ, কিন্তু এরাই হলো মানবরূপী শয়তান। আবার ওদেরকে দেখবেন সিয়াম পালন করে না ঠিকই, ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে যদি কোথাও লোকালয়ে থাকে ইফতার করতে তো হবে, না করলে কেমন হয়? দেখবেন যেখানে ভালো ভালো মানুষগুলো বসে এক জায়গাতে ইফতার করছে, ওই এক টুপলা কিছু নিয়ে ওটি দিয়ে বলছিলেন আমিও ইফতার করি। কারণ কি? ওই তো রোজা থাকে না। ওর টেন্ডেন্সি এটাই যাতে মানুষ দেখে ওকে বোঝে যে ও রোজাদার, সিয়াম পালন করছে, নাহলে আমাদের সাথে ইফতার করে। মানুষ যাতে বলে ওই রোজা ছিল, এইটা প্রমাণ করার জন্য সে আবার ইফতারও করে। নাদান, কাফির, মূর্খ কোথাকার। মানুষের চোখে ফাঁকি দিতে পারিস, কিন্তু মানুষের চোখে ফাঁকি দিলে আল্লাহর চোখে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব? ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না। কারণ কি? আল্লাহ রসুল এখানে হাদিস বর্ণনাও করেছেন, as-sawmu li wa ana ajazi bihi। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন রোজা কেবল বান্দা আমার জন্যই রাখে, আর এর পুরস্কার আমি নিজে হাতেই দেব, অন্য কারো হাতে দিয়ে দিব না। অন্য প্রত্যেকটা আমলকে আল্লাহ রসুল বলেছেন এইটা
7 থেকে 700 গুণ বৃদ্ধি করা হয়, আমলনামায় লেখা হয়। আর ফেরেশতাকে বলা হয়েছে এই রোজার বা সিয়ামের এই সওয়াবটা কত দিব, কি পরিমাণে দিব, এইটা লেখার ইখতিয়ার আমি, অন্য কারো ক্ষমতা নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইখতিয়ার কাউকে দেওয়া হয়নি, এর কলমটা আল্লাহর হাতে রেখে দিয়েছেন। তা আল্লাহ কি দিতে চান আমাদেরকে? আর আল্লাহর কাছে কি পেয়ে আমরা খুশি হতে চাই? আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া পাওয়া, সেটা হলো আমাদের জান্নাত, না অন্য কিছু। জান্নাতে গেলেই তো সব পাওয়া যাবে। এই জন্য আল্লাহ মানে আল্লাহ যেহেতু পুরস্কার দিবেন, আল্লাহ হলো আলিমুম বিজাতিস সুদূর। তুমি যতই সলসতেরি করো না কেন, চিটার বাটপারি হক করো না কেন, আল্লাহ তোমার অন্তরের খবর জানে। তুমি রোজা পালন করতেছ কি করতেছ না, সিয়াম পালন করতেছ কি করতেছ না, তুমি কার সাথে মানুষকে ধোকা দিয়ে কোথায় বোকা বানায় তুমি কার সাথে চলছ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ রসুল বলছেন যারা সিয়াম পালন করে, আমি গুরুত্বটা বর্ণনা করছি, রমজান মাস আর সিয়াম এর গুরুত্বটা বর্ণনা করছি। আগামী দিন থেকে অন্য আলোচনা হবে, রমজান মাস উপলক্ষে আলোচনা হবে। তবে গুরুত্বটা কি, আল্লাহ রসুল বলছেন যে এই রমজান মাস যারা সিয়াম পালন করে, আল্লাহ এই না খেয়ে থেকে যে মুখের গন্ধ একটা হয়, আল্লাহ বলছেন এটা মিশকে আম্বরের চাইতে আমার কাছে প্রিয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। তবে এই ভেবে মুখের গন্ধ তো আল্লাহর কাছে প্রিয়, এই ভেবে আমরা কেউ আবার ব্রাশ করব না, এইটা যেন না হয়। মুখের দুর্গন্ধ, কথা বললেই থাকা যায় না, আশপাশে থাকা যায় না, এরকম যাতে না হয়। হ্যাঁ, ক্ষুধা লাগলে একটা মুখের একটা গন্ধ হবেই, না খেয়ে দেখলে গন্ধ হবে, সেই গন্ধের কথা বলা হয়েছে। আপনার এই দাঁত মুখ অপরিষ্কার রেখে যে পচা গন্ধ দুর্গন্ধ বের হয়, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আপনি ব্রাশ করতে হবে নিয়মিত, করার পরে যে গন্ধটা বের হয়, আল্লাহ বললেন এটা মিশকে আম্বরের চাইতে আমার কাছে প্রিয়। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, সুতরাং এই ইমানদারগণ, তোমাদের রমজান মাস যখন আছে, তোমরা কখনো খবরদার তোমরা ফালা ইয়ারফাস, তোমরা অশ্লীল কাজ করবা না, চিল্লাচিল্লি করবা না, ওয়ালা ইয়াসখাব ফাইন্না সাবা আহাদাম, তোমরা কেউ চিল্লাচিল্লি করবে না, অশ্লীল ব্যাপারা কাজ করবে না, হইচই করবে না, ঝগড়াঝাটি করবে না। তোমাদের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে অথবা তোমার সাথে মারামারি করতে আসে, তাহলে তুমি বলবা আনা সাইমুন, আমি রোজাদার, আমি সিয়াম পালনকারী, তোমার সাথে আমি ঝগড়া করতে চাই না, এই কথাটা বলবে। এরপরে আল্লাহ রসুল ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল ঘোষণা দিচ্ছেন, যারা রোজা পালন করে, সিয়াম পালন করে, এদের জন্য দুইটা আনন্দ রয়েছে। একটা আনন্দ হলো যখন সারা দিন সিয়াম পালন করার পরে ইফতার নিয়ে বসে, হুকুম না হওয়া পর্যন্ত, সময় না হওয়া পর্যন্ত খানাকে সামনে নিয়ে, রকমারি খাবারকে সামনে নিয়ে বসে থাকে। আর আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, ও আমার ফেরেশতারা দেখো, আমার ওই বান্দারা দেখো, সামনে লোভনীয় খাবারকে নিয়ে তারা খাইতে পারছে না, সময় না হওয়া পর্যন্ত খাচ্ছে না। এটা কি কারণে খাচ্ছে না? তাকিয়ে দেখো ওই গোলামেরা, ওই আমার বান্দারা, তাকিয়ে দেখো তারা আমার ভয়ে এই সময়ের মুহূর্ত পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতেছে। এটা আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডেকে ডেকে বলে অহংকার পেশ করে। আর বান্দা যখন ইফতার করে ওই সময় আনন্দ পায়। যারা প্রকৃত সায়েম রোজাদার তারাই আনন্দ পায়, আর যারা প্রকৃত রোজাদার না তারা আনন্দ পাওয়ার কথা না। এরপরে আর একটা আনন্দের কথা বলা হয়েছে, ফারাহা ইজা লাকিয়া রাব্বাহু, তখন আনন্দ পাবে
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন দুনিয়া ধ্বংস করে দিবে, দুনিয়া ধ্বংস করার পরে যখন মানুষগুলো হাসর নাসর হয়ে যাবে, বিচার হয়ে যাবে, বিচার হওয়ার পরে একদল জান্নাতে চলে যাবে, সায়েমরা রোজাদার ব্যক্তিরা ইমানদারেরা জান্নাতে যাবে। ওই জান্নাতে গিয়ে যখন বান্দাদের যত নাজ নিয়ামত আছে জান্নাতে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন দুনিয়াতে কোরআন মাজিদে রাসূলের মাধ্যমে, সকল নাজ নিয়ামত যখন দিয়ে দিবে তখন ওই মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করবে, ও আমার বান্দারা, দুনিয়াতে কোরআনের মাধ্যমে রাসূলের মাধ্যমে আমি যে জান্নাতে নাজ নিয়ামত দিব এই কথাগুলো বলেছিলাম, আজকে কি তোমরা সেইগুলো পুরা পেয়ে গেছো? জান্নাতীরা বলবে, রব্বুল আলামিন সবগুলোই তো আমরা পুরা পেয়ে গেছি, জান্নাতে ঢোকা মানে সব পেয়ে গেছি। এই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব বলবেন, রব্বুল আলামিন একটা জিনিস পূরণ হয়নি, যারা আপনাকে না দেখে আমার কথাই তারা বিশ্বাস করছে, এই পৃথিবীতে একজন আমাদের রব আছে, তিনি হলেন হায়াতের মালিক, মৌতের মালিক। আল্লাহ তোমাকে না দেখে বিশ্বাস করেছে, না দেখে বিশ্বাস করে তোমার হুকুমকে তামিল করেছে। আল্লাহ তোমার গোলাম ভুলে গিয়েছে, তুমি যে বলেছো জান্নাতে সাক্ষাৎ করবে, দুনিয়ার সর্বচোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা যাবে না, আজকে জান্নাতে তুমি দেখা করতে চাইছো রব, আজকে এই জান্নাতি বান্দার সামনে তুমি একটিবার দেখা করো, তাদের আশা পূর্ণ করে দাও। এই কথা বলার সামনে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাদের সামনে এসে ৭০,০০০ পর্দা সামনে থেকে উঠে চলে যাবে। উঠে যাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতীরা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে, কত সুন্দর আল্লাহ, একাধার সে তাকিয়ে থাকবে, এ আল্লাহর রূপ চেহারা কেমন, দুনিয়ার চর্মচোখ দিয়ে কেউ দেখে নাই, জান্নাতে গিয়ে দেখছে, এত সুন্দর জিনিস আর কোনোদিন দেখে নাই। এই মুহূর্তে একটি ঘটনা বলতে চাই। একজন দরবেশ একটা নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে, নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখে একজন সুন্দরী মেয়ে নদীর থেকে একটা কলস ভরে পানি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই মেয়েটা এত উর্বশী সুন্দরী, যার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো অসম্ভব, এত সুন্দর করে আল্লাহ তাকে রূপ চেহারা দিয়েছেন। তার দিকে ওই দরবেশ তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে। এরপর ওই মহিলাটি তাকিয়ে দেখে এই বুড়া মানুষের চোখে পানি কেন? জিজ্ঞাসা করলো, ও বুড়া বাবাজি, তোমার চোখে পানি কেন? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার মনে আবার কোন বিভ্রতি জাগলো? তোমার মনে কি জাগলো যার কারণে চোখের পানি তোমার পড়ছে? ওই বৃদ্ধ দরবেশ বলতেছে, মারে, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার দুনিয়াবি কোনো চিন্তা হয় নাই, মনের ভিতর খারাপ কোনো চিন্তা হয় নাই, আমার চিন্তা হচ্ছে যে রব তোমাকে এত সুন্দর চেহারা দিয়ে রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছে, আমার রব তার চাইতে তোমার চাইতে তাহলে কত সুন্দর। আমি এই কথাটি ভাবছি, ভাবার কারণে ওই রবের শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আমার চোখে চিন্তা করতে করতে আমার চোখ দিয়ে দর দর করে পানি বের হচ্ছে। তুমি অন্য কোনো দিকে মন মাইন্ড নিবে না, মা তুমি যাও। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আল্লাহ জান্নাতে দেখার ওয়াদা করেছে, ওই জান্নাতে সায়েমদের সাথে দেখা করবেন। এক সময় দেখা করতে করতে এক সময় ওই ৭০,০০০ পর্দা আবার আল্লাহর সামনে পড়ে যাবে। তখন জান্নাতীরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, কতক্ষণ দেখলে তোমার রবকে? এক জান্নাতি বলবে হয়তো ১ ঘন্টা হবে, আর একজন বলবে না না ১ ঘন্টা না, আমার মনে হচ্ছে আমার টাইম ভুল হতে পারে, ১ দিনের মতো হবে। আর একজন বান্দা বলবে না না
একদিন না, কমপক্ষে একটা মাসের মতো সময় আমাদের মাঝ থেকে অতিবাহিত হয়েছে। জান্নাতীরা একে অপরে এই কথাগুলো বলতে থাকবে, আলোচনা করবে। এই মুহূর্তে আল্লাহ রাসূল ডাক দেয়া বলবে, ও জান্নাতি বান্দারা, ও আল্লাহর জান্নাতি গোলামেরা, তোমরা যে সমালোচনা করছো, তোমরা আল্লাহকে কতক্ষণ দেখলা? তোমরা আল্লাহর সামনে থেকে যখন পর্দা উঠে গেল দেখতেছিলে, এই দেখতে দেখতে কমপক্ষে ৭০,০০০ বছর সময়ের মতো সময় কেটে গিয়েছে, তোমরা টের পাও নাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন, রাসূল বলছেন, ওই দিন সাক্ষাৎকারের দিনে এই বান্দারা সবচাইতে আনন্দিত হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত ভাইরা, এই যে সিয়াম আমাদেরকে দান করলেন, এই সিয়ামটা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য আজকে তো বর্ণনা করা যাবে না, আজকে সময় স্বল্পতা। আল্লাহ রাসূল বলছেন, আল্লাহ ডাইরেক্ট বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। বলা হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করে দেওয়া আছে। ফরজ মানে কি? লিখে দেওয়া হয়েছে, এটা সংবিধান। কুতিবা মানে লেখা, কুতিবা শব্দের অর্থ লিখে দেওয়া, মানে এটা পরিবর্তন হবে না, এটা একবারে সংবিধান যেমন লেখা হয়, আল্লাহ ডাইরেক্ট সংবিধান লিখে দিয়েছেন যে এইটা তোমাদের জন্য অপরিহার্য, এইটা পালন করতেই হবে। এরপরে আল্লাহ বলছেন, এই সিয়াম শুধু তোমাদের উপর না, অতীতে যত নবী ছিল, যত নবীকে আমি প্রেরণ করেছি, সকল নবীর উম্মতের উপরে এই সিয়ামটা ফরজ ছিল, তবে আমাদের মতো ১ মাস না, বিভিন্নভাবে, কেউ 2 দিন, 1 দিন, কেউ 3 দিন, কেউ হলো যেমন মুসা আলাইহিস সালাম 40 দিন ধরে সিয়াম পালন করেছে। তবে আমাদের রাসূল সিয়াম ফরজ হওয়ার আগে 3টা সিয়াম পালন করেছেন, যেটাকে আশুরার সিয়াম বলা হয়, ওইটা ফরজ ছিল। রমজান মাসে সিয়াম ফরজ হওয়ার পরে ওই আশুরার রোজা ফরজ বাতিল হয়ে গেছে, রহিত হয়ে গেছে। তবে তার গুরুত্বের কারণে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে প্রতি চন্দ্র মাসে 3টা করে সিয়াম পালন করবে। আর আশুরার রোজা এত গুরুত্ব যে কমপক্ষে ওই আশুরার 2টা রোজা পালন করতে হবে, পালন করেন। ইহুদিরা একটা করত, আর আমাদেরকে রাসূল বলছেন যে আমরা আগামী বছর থেকে 2টা করব, হয় 10 মুহররমের আগের দিন আর 10 মুহররম, অথবা 10 মুহররম পরের তারিখ 11 তারিখে, এই 2টা পালন করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সিয়াম দিলেন। সিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে নবী, বলে দেন, এই সিয়ামটা দিলাম একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। দুনিয়াতে বান্দা এত কিছু আমি বান্দার জন্য ঘোষণা দিয়ে দিলাম, জান্নাত দিব, পাপ মোচন করব, জান্নাতে হুর দিব, আর তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, অনেক কিছু আমি সাক্ষাৎ করব, অনেক কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করলাম, তার আমল নামায় সওয়াবের গুণও বৃদ্ধি করে দিলাম। এই মাসে মনে হচ্ছে সমুদ্রের মতো পানি যেমন চলে আসে ঢেউ, এরকম পুণ্যের মাস। এটা এমন একটা বড় মাস যে পুণ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, সওয়াব দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ঝড়ের মতো এই মাসটাতে সওয়াব আমি দিলাম, শুধু একটাই উদ্দেশ্য, সেটা কি? আমার গোলামেরা শুধু আমাকে ভয় করবে, দুনিয়ার কাউকে ভয় করবে না। আমার ভীতি অর্জনের জন্য লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, তারা অর্জন করবে, আল্লাহ ভীতি নিয়ে দুনিয়ায় চলাফেরা করবে, আর দুনিয়ায় আর কাউকে ভয় করবে না। সম্মানিত হাজিরিন, এই আয়াতটি দ্বারা, সিয়াম দ্বারা একটাই আল্লাহর আশা, যে বান্দারা সিয়ামের মাধ্যম দিয়ে তাকওয়াবান হবে। তাকওয়াবান হলে কি হবে সেই জিনিসটা, এবং তাকওয়ার গুণ কি কি,
অর্জন করলে আমরা তাকওয়াবান ব্যক্তি হব। আর তাকওয়াবান ব্যক্তি হলে আল্লাহর কি লাভ আর আমাদের কি লাভ, আগামী জুমায় ইনশাআল্লাহ সেটা আলোচনা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে সুস্থ রাখুক, আমাকেও সুস্থ রাখুক ওই দিনে আলোচনা করার জন্য। সম্মানিত হাজিরিন, যা আলোচনা করলাম এই আলোচনাগুলো যা মানে আমাদের জন্য মাসলা মাসাইল বা মানে কাজের জন্য আলোচনা করলাম, সিয়ামকে পালন করার জন্য, সেইগুলো সব সকলকেই পালন করে আল্লাহর অফুরন্ত শান্তির জায়গা জান্নাত হাসিল যাতে আমরা করতে পারি, আল্লাহ সেই তৌফিক দান করে বলেন আমিন। ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাইজিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি ইয়াইযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়া লা যিকরুল্লাহি তাআলা আউলা ওয়া আযযু ওয়া জাল্লু ওয়া তাম্মামু আকবার।